प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम कार्यालय रे ओडिया लिखन विधि संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 6th सेमिस्टर चतुर्दश पत्र तृतीय एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम कर यही चैनल को आसुंच तो गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दिंतु जहाँ फल मो वीडियो सर्वप्रथम आपण पाखरे पहुँची पारिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हेउची नथी काहाकू कुहा जाए। तो आफिसिक कार्यालयर साफल्य और वैफल्यर तथ्यकैंद्रिक कागजादीर संरक्षित पद्धति को नथी कुहा जाए। आफिसिक कार्य कहिले मुख्यतः नथी प्रस्तुति नथीकरण और नथीर बायाबद्धता को बुझा जाई थाए। परवर्ती प्रश्न हेउछि नथीर इंग्राजी शब्दटी कौन। नथीर इंग्राजी शब्द हेउछि फाइल। परवर्ती प्रश्न हेउछि नथीकरण पद्धतिर कार्यावली गुड़िक कौन। नथीकरण पद्धतिर कार्यावली गुड़िक हेउछि ग्रंथाकार कार्य प्रशंसनीय कार्य ऐतिहासिक कार्य और विज्ञापन कार्य। नथीकरणर कौन रही थाए। कार्यालयर समस्त विभाग संबंधी तथ्य यथा आदेश प्रस्ताव निर्देशनामा वृत्तिगत नियमावली विवरणी सूचना आर्थनैतिक व्यापारर समस्त चिठीपत्र और नकल नथीकरण रही थाए। परवर्ती प्रश्न हेउछि नथी मलाटर उपरी भागरे कौन थाए। नथी मलाटर उपरी भागरे कार्यालयर नाम कार्यालयर प्रतीकात्मक चिन्ह इत्यादि रही थाए। टिप्पणी कहिले कौन बुझ। नथी प्रस्तुति रे टिप्पणी हेउछि एक विषयगत प्रक्रिया। नथीटी प्रस्तुति होई सारिला परे ऑफिसर विभिन्न उच्च कर्तृपक्षक मंतव्य पई घूरी बुली थाए। उच्च कर्तृपक्ष सेथिरे जो मंतव्य प्रदान करिथांती ताहाको टिप्पणी कहंती। टिप्पणी कहार कार्य कौन। कौनसी विषय टिप्पणी देवा पूर्वरु दायित्व संपन्न कर्मचारी भावे टिप्पणीकार संपृक्त विषय को सविशेष भावे अनुध्यान करिबा आवश्यक। प्रस्ताव काहाको कहंती। प्रस्ताव को इंग्राजी रे रेजुलेशन कुहा जाए। यह साधारणतः गुरुतर सरकारी विषय रे सरकारींक विभिन्न सिद्धांत सर्वसाधारण घोषणा निमंते व्यवहार करा जाए। यह मध्य गुरुत्वपूर्ण विवरणीर फलाफल संबंध रे व्यवहार करा जाए। सरकारी प्रस्ताव गुड़िक मध्य गेजेट रे प्रकाशित हुए। अधिसूचना काहाको कुहा जाए। प्रचलित आईन को भित्ति करी कौनसी समस्या और घटना संपर्क रे नुआ नियम रे कार्य संपादन पई जो चिठा प्रस्तुत हुए ताहाको अधिसूचना कुहा जाए। परवर्ती प्रश्न हेउछि अधिसूचना केतेबेले आवश्यक हुए। आईन को भित्ति करी कौनसी घोषणानामा पई अधिसूचना आवश्यक होई थाए। विज्ञप्ति काहाको कुहंती। सरकारी द्वारा पूर्वर स्थिरीकृत होइथिबा किंबा हेबाकु थिबा कौनसी विषय संबंधरे कौनसी कार्यालय सूचना जहाँकि सर्वसाधारणर सूचना निमंते गेजेट रे प्रकाशित होइथाए ताहाको विज्ञप्ति कुहा जाए। परवर्ती प्रश्न हेउछि अधिसूचना किपरि प्रकट करा जाए। राज्यपालଙ୍କ आदेशपत्रर घोषणा आईनगत कौनसी घोषणानामा अधिकारी नियुक्ति पदोन्नति बा हेल आदिर घोषणानामा आईन विषयर अधीनस्थ नियम किंबा आदेशनामा को सार्वजनीन करिबा पई अधिसूचना प्रकट करा जाए। प्रस्ताव विज्ञप्ति काहाको कहंती।
ପ୍ରସ୍ତାବ, ସଂକଳ୍ପ ଓ ଇସ୍ତାହାରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇସ୍ତାହାରିକ ଘୋଷଣା ନିଯୁକ୍ତି, ଦାୟବଦ୍ଧତା ଓ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ, ତାହାର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଜ୍ଞାତକରଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରାଯାଏ। ଏହି ଘୋଷଣା ଚିଠିକୁ ସଂକଳ୍ପନ ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଲିଖନ ବିଧିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଆଧୁନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ତଥ୍ୟର ଲିପିବଦ୍ଧକରଣ, ତଥ୍ୟ ସଜାଣ, ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ, ତଥ୍ୟ ବା ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ, ଉପକରଣ କ୍ରୟ ଓ ଯୋଗାଣ, ସମ୍ପର୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଲୋକସମ୍ପର୍କ, କାର୍ମିକ ପରିଚାଳନା, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଉପକରଣ କ୍ରୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦଳଗତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ଓ ବିଭାଗର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସଜ୍ଜୀକରଣକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କୁହାଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏକ ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ କିରାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇଂରାଜୀରେ ରେଜୁଲେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଗୁରୁତର ସରକାରୀ ବିଷୟରେ ସରକାରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସର୍ବସାଧାରଣ ଘୋଷଣା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଅନୁମୋଦନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅନୁମୋଦନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଥିବାର କୌଣସି ପତ୍ରର ଏକ ନକଲ। ଅଧିସୂଚନା କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ? ଆଇନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଘୋଷଣାନାମା ପାଇଁ ଅଧିସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଚିଠାର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଚିଠାର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ। ଚିଠାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଚିଠାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କଚ୍ଚା ଲେଖା। ଚିଠା କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ? ଚିଠାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ୟା ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଏକ କଚ୍ଚା ବା ପ୍ରାକ୍ ରୂପ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଚିଠାଟି କେତେବେଳେ ଚିଠା ରୂପେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ? ଟିପ୍ପଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଉପରିସ୍ଥ ବା ପଦସ୍ଥ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାରକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଲେଖାଟି ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଚିଠା ରୂପେ ଅବଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଚିଠାର ଭାଷା କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ଚିଠାର ଭାଷା ମାନକ ଭାଷାର ଆଧାରିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଆଫିସିକ ଭାଷାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ମାନକ ଭାଷାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ, ସେ ହିଁ ଚିଠା ବା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିପାରେ। ତ ସାମାଜିକ ଚଳଣିରେ ନିଜ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ନିକଟକୁ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା, ମତାମତ, ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଘରୋଇ ପତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବ୍ୟବସାୟିକ ପତ୍ର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେକୌଣସି ପତ୍ର ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅଟେ। ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ କ୍ରୟ, ବିକ୍ରୟ ଓ ତତ୍ଜନିତ ପ୍ରଶଂସା ଅଭିଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯେଉଁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ତାହା ବ୍ୟବସାୟିକ ପତ୍ରର ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟେ। ପତ୍ର ଲିଖନଟି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା? ପତ୍ର ଲିଖନ ବିଷୟକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଚିଟାଉ ପ୍ରେରଣ, ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ, ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ ବା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ ଭାବରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପତ୍ର ବିନିମୟ ଭାବନାକୁ ନେଇ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ପତ୍ର ବିନିମୟ ଭାବନାକୁ ନେଇ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୂତକାବ୍ୟ ବା ଚିଟାଉ ପତ୍ରିକାମାନ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କାହା ହାତରେ ଚିଟାଉ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟମ ଯୁଗରେ ପତ୍ରବାହକ ପାରା ଦୂତ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିଟାଉ ପ୍ରେରଣ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତିରେ ପତ୍ର ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କରାଯାଉଛି? ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ଡାକ ତାର ଓ ଦୂରସଞ୍ଚାର ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚିଠିର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିପାରେ। ତ ଚିଠି, ଚିଟାଉ ବା ପତ୍ର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଲେଟର। ଏହାର ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରେରକର ପ୍ରାପକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ଭାବ ବିନିମୟାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ହୃଦୟର ଭାବାନୁଭୂତି ସାକାର ରୂପ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଭାବଗର୍ଭକ ମତାମତ ପତ୍ରର କ'ଣ ପରିଲବ୍ଧି କରିଥାଏ? ଭାବଗର୍ଭକ ମତାମତ ପତ୍ରର ନାନ୍ଦନିକ ଗୁଣର ପରିବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହି ମତାମତ ଜଟିଳ ଓ ଶାଣିତ ନ ହୋଇ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ଭାବସାରଲ୍ୟଧର୍ମୀ ହେବା ଉଚିତ। ପତ୍ରଚିତ ବିଷୟ ସରଳ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୀତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ବିଧେୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଲିଖନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କ'ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଲିଖନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏକ କଳା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଲିଖନ କଳା କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାଏ? ଲିଖନ କଳା ଅକ୍ଷର, ଶବ୍ଦ, ଭାଷା, ଭାବ, ବାକ୍ୟ ଓ ବିବିଧ ରୀତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଲିଖନ ଭଙ୍ଗୀ କାହିଁକି ସୁଦୀର୍ଘ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ? ଲିଖନ ଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରକାଶମୁଖୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସୁଦୀର୍ଘ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିଖନ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏହାର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।